بلا تاخیر دعوت خطاب دیاں گا ننا طالب علم محترم جناب انعام اللہ شاہ بخاری نو کہ وہ مائک تے آن اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی خیر العباد الذی اخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سیتے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانیت کو جینے کا شعور آیا۔ حضرات، آج میں جس موضوع کو آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پیغمبر امن۔ حضرات، اگر انسانی تاریخ کے برق کی گردانی کی جائے تو ہمیں ہر طرف جہالت، ظلم، ناانصافی، بے راہ روی اور انسانی جانوں کے کشت و خون کی بھیانک تصویر دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہر طرف دنیائے عرب گہری کھائی میں، تاریکیوں کی گہری کھائی میں سسکیاں لے رہی تھی۔ فسطائیت کے مارے ہوئے لوگ ابتلا کی تاریکیوں میں مکمل طور پر گرے ہوئے تھے۔ جان و مال کا تحفظ ناممکن ہو چکا تھا، عزتوں اور عصمتوں کا بیپار ہوا کرتا تھا، جان و مال کا تحفظ ناممکن ہو چکا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ تو اس وقت عرش والے رب عظیم نے عرب کی سرزمین پر ایک ایسی شخصیت کو اپنا نمائندہ خاص بنا کر بھیجا جس نے ہر طرف امن و سلامتی پیدا کر دی۔ کیسی امن و سلامتی پیدا کی کہ وہ لوگ جو ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کرتے تھے ایک دوسرے کے مال کے رکھوالے بن گئے، جو قتل و غارت کرتے تھے وہ ایک دوسرے کی جان کے محافظ بن گئے، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے وہ انہیں خدا کی رحمت تصور کرنے لگے، جو ایک دوسرے کو زہریلے جانوروں کی طرح ڈستے تھے وہ ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرنے لگے۔ حضرات، پیغمبر امن نے امن کی ایسی فضا پیدا کر دی کہ وہ لوگ جن کو اپنی رائے نہ تھی، 1000 سال سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، انہیں غلامی سے نجات دلا دی۔ کیسی امن کی فضا پیدا کر دی کہ مواخات کے بعد انصار اور مہاجرین کے درمیان تمیز کرنا ہی مشکل ہو گیا۔ حضرات، میرے پیغمبر مکہ کے اندر تشریف لائے، میرے پیغمبر مدینہ کے اندر تشریف لائے تو یہود و نصارہ کے ساتھ بقائے باہمی اور امن و سلامتی کا معاہدہ کر لیا۔ طاقت بڑی تو بزور شمشیر طاقت منوانے کی کوشش نہیں کی، تلوار اٹھائی تو مظلوموں کی حمایت اور اہل ایمان کی نصرت کے ساتھ تاریخ شاہد ہے کہ بعض اوقات امن و سلامتی کی بقا کے لیے جنگ ناگزیر ہو جاتی۔ آپ نے اگر تلوار اٹھائی تو اس عزم کے ساتھ کہ وقت کی کوکھ سے جنم لینے والے ہر کیسر و کسرا کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ امن و سلامتی کا لیے ترسنے والے سکون کا سانس لے سکیں۔ حضرات، میرے پیغمبر امن و سلامتی ہیں اس وقت بھی جب آپ احد، بدر، خندق اور حنین کے مارکہ آرائیوں میں مصروف تھے، اس وقت بھی جب عالم عرب تسخیر ہو چکا تھا، میرے پیغمبر کے گھوڑوں کی ٹاپ وقت کے فرعونوں کو گردنیں جھکانے پر مجبور کر رہی تھی، شہر فتح ہو رہے تھے، علاقے تسخیر ہو رہے تھے،
वहशत व बरबरियत के खूनी माहौल में फतह नुसरत की एक नई किताब इनकलाब रकम हो रही थी। कैसी इनकलाब, वो जो महबूबे खुदा ने, जिसके पेशे लफ्ज़ महबूबे खुदा ने तलवार की नोक से नहीं बल्कि अमनो सलामती के गुलो लाला से तहरीर कर दिए। अहादीस और तवारीख शाहिद हैं कि अगर मेरे पैगंबर अपने मुजाहिदों को रवाना करते हुए ये ज़रूर फरमाते कि सरसब्ज़ खेतों को बर्बाद मत करना, कमज़ोर बच्चों और औरतों को कत्ल न करना, जो जंग से गुरेज करते हैं उन मर्दों को भी कत्ल न करना, जहाँ बात गुफ्तगू से काम निकले वहाँ तलवार का इस्तेमाल मत करना। हजरात जाइए तमाम सलातीन और किश्वर कुशाओं की तमाम सलातीन और किश्वर कुशाओं की तारीख पढ़िए, कहीं भी आपको ऐसा अमन और सलामती का जाबतानी शहपारा नजर नहीं आएगा। हजरात मेरे ताकत और इक़्तिदार का नशा बड़े बड़े मुस्लिहीन से अदल और तवाज़ुन का मयार छीन लेता है, मगर यहाँ मेरे पैगंबर का जिक्र जमील है। हजरात वो भी ऐसा ही मंजर था जब मेरे पैगंबर लश्कर जर्रार के साथ मक्का में फातिहाना अंदाज से दाखिल हो रहे थे। वो मक्का जिसके दरों दीवार मेरे पैगंबर के लिए तंग कर दिए गए, वो मक्का जिसके मकीम मेरे पैगंबर को एक पल भी चैन से नहीं लेने देते थे, आज उसी मक्का के तमाम मकी उस ताई अमन और सलामती के सामने लर्ज़ेदा बदन खड़े हैं। वक़्त की जुम्बश मेरे नबी के हुक्म की मुंतज़िर थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा हो तो अमनो सलामती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा हो तो दुश्मनाने खुदा और उसके रसूल के खून से मक्का की सरजमीन रंग दी जाए, मगर सलाम उस अमनो सलामती पर जिसने ला तस्रीब अलैकुमुल यौम कहकर तमाम दमाने रहमत को अपनी रहमत में पनाह दे ली। हजरात अगर मेरे पैगंबर अमनो सलामती के दाई ना होते तो कभी भी ज़ुबान नबुव्वत से अल्फाज सदर न करते। लैसल मुमिनु बित्तानी वलल लानी वलल फाहिश वलल बज़ी। हजरात मेरे पैगंबर अमन और सलामती के दाई ना होते तो कभी भी ये ना फरमाते सिबाबुल मुमिनी फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन। अगर मेरे पैगंबर अमन और सलामती के दाई ना होते तो कभी भी ये ना फरमाते अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हजरात मेरे पैगंबर ने ला तुक्ता यदुस सारिकी इल्ला फी रुबुई दिनारिन फताइदा का ऐलान करके अमनो सलामती कायम कर दी। ये ऐलान करके अमनो सलामती कायम कर दी कि लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकतातु यदहा। हजरत मेरे पैगंबर अमनो सलामती गदाए ना होते तो कभी अर्श वाला रब्बे अज़ीम ये ना फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हजरत मेरे पैगंबर अमनो सलामती हैं उस वक़्त भी जब ताइफ की वादी में आपको लहू लुहान कर दिया गया, गम और गम की शिद्दत से तबीयत निठाल और दिल पाश है, तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इखलाक़े अज़ीम से काम लिया। मैं तो यही कहूँगा मेरे आका मक्का के अंदर अमन, मक्का के अंदर मेरे पैगंबर मदीना के अंदर अमन, मदीना के अंदर मेरे पैगंबर सफ़र में अमन, सफ़र में मेरे पैगंबर जंग के अंदर बूढ़ों बच्चों और औरतों के लिए अमन तब भी मुयस्सर। इस मुख्तसर से वक़्त में मौस अज़ीम कायनात की उस पैगंबर अमन की किस किस चीज़ का जिक्र करूँ, ज़्यादा तो नहीं, बस यही कहूँगा एक दुर्रे फिशानी ने तेरे कतरे को दिल, एक दुर्रे फिशानी ने तेरे दिल, एक दुर्रे फिशानी ने तेरे कतरों को दरिया कर दिया, दुर्रे फिशानी ने तेरे कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन आंखों को बिना कर दिया। जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए, वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वमा तौफीक इल्ला